बहुत दिन पूर्वर जंगल रे सबु प्राणी सहित बास करुतिले तिनि सांग। सेमाने हेले ठेकुआ, कईंछ आउ गोटे शियाळ। सेमाने तिनि जण जाक सबुदिन गोटिए जगार देखा करती आउ बहुत कथबार्ता मजामस्ती भी करती। हेले कईंछटी प्रतिदिन टिके डेरी करी सेठारे आसी पहुँचे। सेथिपाई ठेकुआ कईंछ को नहीं बहुत मजा करे। कईंछ, तुमे सबुदिन एते डेरी करी आसुच? मो परी तुमे एते शीघ्र दौड़ी पारिबनी। मु एई जंगल रे समस्तंक ठारू अधिक जोरे दौड़ी पारे। सांग ठेकुआ, एते गर्व करिबा ठीक नुहे। आमे जानिछु तुमे बहुत दूर को दौड़ी पार आउ जोर भी दौड़ी पार। हेले कईंछ बंधु भी किछि कम बाट जाआंतिनी, सीए भी बहुत बाट जाई पारंती। हाँ, मु जानी पारुछि। चल एबे ताहाले गोटे दौड़ प्रतियोगिता करिबा, देखिबा किए जितुची। कौन कहिल? दौड़ प्रतियोगिता? मु पुणी तुम सहित दौड़िबी? हौ ताहाले ठीक अछि, चल। ता परदिन बणर सबु पशु माने गोटिए जगार एकजुट हेले तांक दुई जनकर दौड़ प्रतियोगिता देखिबे बोली। तापरे दी जनकर स्टार्ट हैला दौड़ प्रतियोगिता। ठेकुआटी दौड़ी दौड़ी हालिया होई गोटिए गछ मूଳରେ आसी बसी पड़िला आउ कहिला, कईंछ तो एठारे आसी पहुँचिला बेलକୁ बहुत टाइम लागिब। मु टिके विश्राम करिनिए। एहा कही ठेकुआटी हालिया होई सेठारे टिके सोई पड़िला। किछि समय परे कईंछटी भी सेठारे आसी पहुँचिला आउ से देखिला ठेकुआटी गछर तळे बसी घुमौछि। एहा देखी कईंछटी ताकू टपी तार गंतव्य स्थल आड़कू आगेई चलिला। बहुत किछि समय परे ठेकुआर निद भांगिला आउ सीए तार गंतव्य स्थल को बाहरिबा बेले कहिला, आरे आरे कईंछ तो ए पर्यंत भी आसी पहुँचिनी। जाउछि एई सुजोगरे मु दौड़िबा स्टार्ट करिदेबी। मु कईंछटू आग जेमिति हो पहुँचिबी। हेले ठेकुआ दूररू थाई देखिबाकू पाइले जे कईंछटी गंतव्य जगार पहुँची जाइछि। जानिल तो बंधु, केही भी हेले छोट नुहंती। मनरे जदि इच्छा थिबो ताहाले सबु संभव होई परिबो। हाँ हाँ, तुमे एकदम ठीक कथा कहिच। मु एई हारिबाटाकू मानि नहीं पारिबिनी। मु एते द्रुत प्राणी होई से धीर गतिर कईंछ पाखरे पुणी हारिगली। एईटाकू मु मानि नहीं पारिबिनी। ठेकुआटी तापरे कईंछ को कहिला, ठीक अछि सांग, तुमे तो एई प्रतियोगिता रे मो ठारू जीती गल। चल आमे आउ थरे आउ गोटे प्रतियोगिता करिबा। आउ थरे पुणी दौड़ प्रतियोगिता? मु थरे तुम ठारू जीती गली बोली कोन सबु बेले तुम ठारू जीती पारिबे कि? ठीक अछि, चल ताहा ही हेउ। हेले मोर किछि शर्त अछि। सेईटा हेला आग थर जो प्रतियोगिता होइथिला सेईटा तुमे निर्धारण करिथिल। हेले एबे किंतु जो प्रतियोगिताटा हेबो तार रास्ता मु निर्धारण करिबी। एबे कुह, तुमे राजी तो? ठेकुआटी कईंछर किछि चालाकी न बुझी पारी तार कथारे राजी होई गला आउ तापरे से कहिला, हाँ हाँ, एमिति कथा हौ। तुमे रास्ता ठीक कर, मु सेथिरे राजी अछि। ठीक अछि, चल ताहाले प्रतियोगिता आरंभ करिबा। एक्चुअली कईंछ जो रास्ता ठीक करिछि सेई बाटे गोटे नदी पड़िबो आउ
ସେ ତ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ନା ଠେକୁଆ ଯେତେ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବା ଜାଣୁନା କାହିଁକି ହେଲେ ସେ ନଦୀକୁ ସହଜରେ ପାରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ବଣର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଠେକୁଆର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା ମହାବିପଦ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ଗୋଟେ ନଦୀ। ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ନଦୀକୁ ପାରି କେମିତି ହେବି? କ'ଣ ଯେ କରିବି ଏବେ? ନଦୀ ପାଖରେ ବସି ବସି ଠେକୁଆ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ବେଶ କିଛି ସମୟ କଟିଗଲା। ହେଲେ ସେ ନଦୀଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପାର ହେବ ତାହା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ କଇଁଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି କଇଁଛ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ସିଏ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଦୀ ପାରି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରିଯିବି। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଠେକୁଆ, ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଛ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। କଇଁଛଟି ପାଣିରେ ପଶି ନଦୀଟା ପାରି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଠେକୁଆ ସେଇଠି ସେମିତି ରହିଲା। ସିଏ ଖାଲି କଇଁଛ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ରହୁଥାଏ। କଇଁଛ, ତୁମେ ଏଥର ବି ଜିତିଗଲ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ହାତୀ ଭାଇ। ଠେକୁଆ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି କଇଁଛଟି 2 ଥର ଜିତି ଯାଇଛି। ଏ କଥାଟା ବଣର ରାଜା ବାଘର କାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାଘ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମେ 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛ ଆଉ ଜିତି ବି ଯାଇଛ। ଆଚ୍ଛା କଇଁଛ, ତୁମେ ଜିତିଛ ଏହା ଭାବି ନିଜକୁ ଆଉ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଚାଲ ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଜିତି ଦେଖାଅ। ନା ନା ମହାରାଜ, ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ। ଆପଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜିତିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ ବଣରେ ମୋର କିଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ଜିତି ଚାଲିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବସି ରହିବି? ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ହିଁ କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ନା ନା ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ହଁ ହଁ, ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ। ସେପଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏମିତି କଇଁଛ ଓ ଠେକୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସାଙ୍ଗ କଇଁଛ, ଆମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେମାନେ ବାଘକୁ କେମିତି ଯେ ଜିତିବା? ହଁ ହଁ, ତୁମେ ତ କଥାଟା ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛ ଭାଇ। ସତରେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। କ'ଣ ଯେ କରିବା କିଛି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି କଥା ଭାବ ସାଙ୍ଗ ଠେକୁଆ। ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଛି। ତୁମେ ଯଦି ରାଜି ହେବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇ କଥାଟା କହିବି। ହଁ ହଁ, କୁହ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଛ? ମୋତେ ଖୋଲିକି କୁହ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଆଉ ତୁମେ ପାଣିରେ ଆରାମରେ ପହଁରିପାର। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବ ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସିବ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କିଛି
ପାଣିର ରାସ୍ତା ଆସିବ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ପିଠିରେ ବସେଇକି ପହଁରିକି ରାସ୍ତା ପାରି କରିଦେବ। କୁହ, ରାଜି ଅଛ ତ ଏଇ କଥାରେ? ହଁ ହଁ, ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁର ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବାଘ, ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ କଇଁଛ ଠେକୁଆର ପିଠିରେ ବସି ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ କଇଁଛର ପିଠିରେ ଠେକୁଆ ବସି ନଦୀ ପାର ହେଲା। ବାଘଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ସେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଇଁଛ ଓ ଠେକୁଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଓ ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲା। ବାଘଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଘଟି ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲା, କାହିଁକି ନା ତାର ଆଉ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ବାଘଟି ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ଦିନସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି କିଛି ବି ହେଲେ ଶିକାର ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଫେରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ହଉ ମ, ଯାହା ମିଳୁଛି ମିଳୁ, ଶେଷରେ ତ ଯାହା ହଉ କିଛି ମିଳିଗଲା ତ। ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଭୋକରେ ରହିବେନି। ଏହା କହି ବାଘଟି ମୁହଁରେ ଶିଆଳ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଲା। ନା ନା, ଇଏ ତ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୟସର ହେବ। ଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ହେବ କି? ତା ଛଡ଼ା ଆକୁ ଖାଇଲେ ତ ଆମର ପେଟ ପୂରିବନି। ଗୋଟେ କାମ କରିବି ତାହେଲେ, ଆକୁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖି ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିବି। ବାଘର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିଆଳ ଛୁଆଟି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଘ ଛୁଆ ଓ ଶିଆଳ ଛୁଆ ମିଶି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ବାଘର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପିଲାମାନେ ଶିଆଳ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି ତ? ଶିଆଳ ଛୁଆ ଓ ବାଘ ଛୁଆମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବି କଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଶିଆଳର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଭାଲୁଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବାଘର ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ଥିଲେ। ଶିଆଳ ଏସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭୟ ପାଇଗଲା। ତ ସେ ମନରେ ସାହସ ନେଇ କହିଲା, ଆରେ କିଏ ତୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ କି? ମୁଁ ପରା ଭାଲୁ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ରୁହେ। ହା 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 ହା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ତୁ ଚୁପ୍ କର, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ତ ସିଂହ। ଆଉ ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲୁ? ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ? ଦେଖିବୁ ଏଇନେ ମଜା। ଏହା କହି ଭାଲୁଟି ଶିଆଳକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ହା 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 ହା। ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେମାନେ ହସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାଲୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ତା ହାତରୁ ନ ବଞ୍ଚେଇ ହସୁଛ। ଦେଖେ, ତୁ ଭୟ କରେନି, ଆମେମାନେ ତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ଏହାପରେ ବାଘ ଦୁଇଟି ଭାଲୁକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଆଉ
ଫେରିଆସି କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ତ କେମିତି ପଳେଇଲେ। ଭୟ କଲେ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ, ଆଉ ଭୟ ଦେଲେ ପଳେଇବେ। ବାବା, ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡରୁଛି? ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଲୁ ତାର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଭାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଲୁକୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ, ସେ ଆମ ଭୟରେ ପଳେଇଲା। ରୁହ ରୁହ, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଏତେ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହୁଅନି। ଯାଅ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ନା ବାବା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ମତେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହସାହସି ବି ହେଇଥିଲେ। ନା ନା ଧନ, ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ଭାବୁଛୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ବାଘର ପିଲା, ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଆମର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଲୁକୁ ତଡ଼ିଲେ, ତୁ ତ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ ନା। ଏ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ବାବା, ମୁଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବି। ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବୁ ତାଙ୍କୁ? ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭାରି ସାହସୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଠିକ୍ ମୋ ପରି, ମୋ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ପିଲା ନୁହେଁ? ନା। ନା ମାନେ? ନା ନା, ମାନେ ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଶିଆଳର ଛୁଆ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତୁ ମନରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାନି। ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ତୁ ତୋର ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛୁ, ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅଘଟଣ ବି ଘଟିପାରେ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର... ଯା, ପଳା ତୁ, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ପଳା। ଯା, ତୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯା। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ଶିଆଳଟି ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ଯେତେ ତୁମ ପରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କଦାପି ତୁମ ପରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଅଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜାତି ବି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିଆଳ କେବେ ବାଘ ହୋଇପାରିବନି।